اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج گزشتہ کچھ سیشنز کی سمری ڈسکس کی جائے گی۔ انسانی زوال کا اصلی فیکٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا غفلت ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان کس طرح ترقی اور تکامل تک پہنچتا ہے، وہ ہے خدا کی طرف توجہ کرنا۔ اگر کوئی انسان اپنی ذات کو پہچان لے تو گویا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اپنی ذات کی طرف توجہ کا دار و مدار 3 امور پر ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ وہ کون سے 3 امور ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے، اور ان دونوں کے درمیانی راستے کی آگاہی۔ کیونکہ انسان کی حقیقت ذات اقدس الہی کے ساتھ تعلق اور ربط کے علاوہ کچھ نہیں، لہٰذا غفلت سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان غفلت پیدا کرنے والے سورسز اور توجہ اور آگاہی حاصل کرنے والے سورسز کو پہچانے۔ غفلت سے دوری اور توجہ کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پروگرام کو آرگنائز کرنا چاہیے، اور قرآن جن عوامل کی طرف ہدایت کرتا ہے ان میں سے ایک فیکٹر تفکر ہے۔ اگر انسان فکر کرنے کے بالکل ڈسپلنڈ اور آرگنائز پروگرام بنائے تو یہ پروگرام توجہ اور تقویت پہنچانے کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ تفکر کی اہمیت اس حد تک ہے کہ 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، بلکہ روایات کی بنا پر 60 سال کی عبادت سے بالا تر کہا گیا ہے۔ پھر یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ کس چیز کے بارے میں بحث کی جائے۔ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، اس کی نعمتیں، دنیا کو تخلیق کرنے کی وجوہات، ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کیا جانا چاہیے۔ غور و فکر کا ایک اور اہم ٹاپک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا دنیا اور آخرت کا کمپیریزن۔ دنیا میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، جبکہ آخرت کی لذتیں اس طرح کی نہیں ہیں، وہ صاف، خالص، شفاف لذتیں ہیں۔ ان لذتوں کو حاصل کرنے میں نہ تو پہلے اور نہ بعد میں کوئی زحمت اور تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لذتوں کے حصول کے بعد کسی نقصان کا بھی خطرہ نہیں ہوتا، یہ انسان کے لیے ذرہ برابر تھکاوٹ اور رنج و ملال کا باعث نہیں بنتی۔ یہ کون سی لذتیں ہیں؟ تمام اخروی لذتیں۔ حتیٰ کہ قرآن نے بعض نعمتوں کا نام لیا ہے جو کہ اس دنیا میں برے آثار رکھتی ہیں، مگر یہی نعمتیں آخرت اور بہشت میں بغیر کسی برے اثر کے پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کی شراب انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، اس کو عام حالت سے نکال دیتی ہے۔ جب اس کا استعمال حد سے بڑھ جائے تو کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنت میں شراب کی نہریں ہیں پینے والوں کے لیے جس میں لذت ہی لذت ہے۔ لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے اور قرآن کی تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی تکلیف، رنج، غم انسان کے لیے بہشت میں نہیں ہوگا۔ دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے ہاتھوں سے نکل جانے والی ہیں اور جلدی ختم ہو جانے والی ہیں، البتہ جنت میں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
इंसान जन्नत में नेमतों और लज्जतों के ख़त्म होने के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होगा। वो आसूदा ख्याल होगा कि लज्जत और आसाइश दायमी तौर पर बाकी रहने वाली है। सच तो ये है कि आखिरत की ऐसी मुख्तलिफ लज्जतों और नेमतों के मुकाबले में जो कि ख़त्म होने वाली नहीं है, दुनिया की लज्जतों और नेमतों के साथ दिल लगाना बच्चों जैसा खेल है। क्योंकि बच्चा है जो कि इस दुनिया की लज्जतों से सिवाय लज्जत और मिठास के कुछ नहीं जानता, और हम उस बच्चे के इस बचकाना तस्वुर पे हंसते हैं कि उसको सिर्फ ये मिठाई और मीठी चीजें पसंद आ रही हैं। इसी तरह औलियाए खुदा भी हमारे ऊपर हंसते हैं जब हम इस नापायदार, तल्ख और महदूद दुनिया को पायदार बहिश्त के मुकाबले में इख्तियार करते हैं। सूरह आले इमरान 185। दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे और फरेब के कुछ नहीं है, लिहाजा बंदगाने खुदा तवज्जे रखें और अपनी हिफाजत करें, कहीं दुनिया और दुनिया की जिंदगी के फरेब में ना आ जाएं, और इसकी तरफ तवज्जे करने की वजह से कहीं असली ट्रेजर यानी जो आखिरत की जिंदगी है उससे महरूम ना हो जाए। दुनिया के बेकीमत होने पर कुरान भी ताकीद कर रहा है। कुरान मजीद कई आयत में मुख्तलिफ बयानात के साथ दुनिया की ज़िंदगी के फ़ानी होने को बयान करता है। ये बात इंसान को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया के साथ दिल लगाने की कोई कीमत नहीं है। और दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल उस सब्ज़े की है जो चंद दिनों के बाद खुश्क हो जाए, हवा उसके ज़र्रों को इस तरह हर तरफ बिखेर दे कि उसका नामो निशान बाकी ही ना रहे, गोया इब्तिदा ही से कोई सब्ज़ा मौजूद नहीं था। इन मिसालों को और इन जैसी मिसालों को इसलिए इंसानों के सामने लाया जाता है कि वो इस दुनिया की नापायदार नेमतों और लज्जतों से तवज्जे हटाकर आखिरत की जिंदगी और हमेशा रहने वाली नेमतों की तरफ तवज्जे करें, जहां इंसान को हकीकी जिंदगी कामिल तौर पर हासिल होगी। कि हमारी समरी की गुफ्तगू यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद लेकिन एक सवाल जहन में आता है, इंसान ये सोचता है कि जब दुनिया गुरूर और फरेब का घर है और उसके साथ दिल लगाने की कोई वजह नहीं है, और हमारी हकीकी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, तो फिर क्या करें? क्या दुनिया को छोड़ दिया जाए, क़िबले की तरफ मुंह करके मौत के मुंतज़िर हो जाएं, आखिरत के आलम में जाने का इंतज़ार करते रहें? क्या करें? दुनिया की तमाम नेमतों से सरफे नज़र कर लें? क्या किसी गार में जाके पनाह ले लें और वहाँ खिलवत और तन्हाई यानी खिलवत और तन्हाई में रहते हुए सिर्फ जान बचाने के लिए ग़िज़ा इस्तेमाल करें, इबादत खुदा में मशगूल रहें यहाँ तक कि मौत आ जाए और आलम आखिरत में दाखिल हो जाएं? ये तमाम सवालात इंसान के जहन में उठते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले सेशंस में इनके जवाबात को डिस्कस किया जाएगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम अजमईन। दुआए सलामती इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकर हुज्जत इब्न हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। इल्तिमास दुआ।